A big round of applause to yourself. Thank you so much. Thank you very much, Chef, and thank you to all of you for keeping this promise towards our nation as you render every safe meal that you will continue to serve for the likes of us, the commoners like us, I would like. The event committee members, along with our event presidium, our dignitaries, our guest of honor, and our very dignified chief guest at the same time. As we take this group photograph, I request all of you to please be there with us on the stage. As I said, boys and girls, we are very close to this moment where I would like to have your kind attention, everybody. And that will be a force to reckon with. You know, we often talk about culminations and journeys coming to an end, but I think the friendships, the memories that are created always live forever. This morning, ladies and gentlemen, boys and girls, together we will bid adieu and render our hearty farewell to Mr. Pascal as he concludes his tenure at the French Embassy and prepares to leave Hyderabad, the land of pearls, biryanis, and so much of heart, ladies and gentlemen. To make this occasion our hearts and minds and memories, may I request Mr. Pascal to join us for the farewell cake cutting ceremony, and everyone on stage to gather around to join in the celebration and raise it. Many reasons for you to smile. Please join me in applause to Mr. Pascal. Indian Federation of Culinary Associations. Very happy to be in Hyderabad for the 7th anniversary celebration of Telangana Chefs Association. Today the theme is Safe Food, Safe Nation. I think it is very apt that we can put art on plate, but there is no use without the science behind the safety on the plate. You may give a safe food today to one customer, going to fall sick tomorrow. There is no not. I really appreciate the Telangana Chefs Association to pick up a complete topic, and I know Hyderabad is very famous for enforcing its safe food campaign. I've seen a lot of. I live in Bangalore, but I'm very proud to say that Hyderabad has set an example for how to offer safe food to citizens. So I think Telangana Chefs Association also will work with the government of Telangana to actually champion this cause. How actually we can educate the chefs, the food professionals, the people who are working in the industry, including the street cart vendors, how they can actually offer safe food to the citizens of the country. I think it's a great initiative. I really appreciate and wish them all the best. Talk about today's Let's event. speak about this press meet and how did you felt? So सबको नमस्कार, मेरा नाम शेफ अमय मराठे है। मैं तेलंगाना शेफ्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और आज हम 7 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे एसोसिएशन के। हमने 2019 में शेफ्स का एसोसिएशन चालू किया था। जब हमने चालू किया था तो हम करीबन 30 से 35 शेफ्स थे और आज
हमारा एसोसिएशन 300 शेफ से ज़्यादा मेंबर्स का है और हम सारे कॉलेजेस के साथ काम करते हैं। हमारे एसोसिएशन में 5 स्टार के शेफ्स, रेस्टोरेंट के शेफ्स, कॉलेज के शेफ्स और जितने भी फूड रिलेटेड वर्टिकल्स हैं वहाँ के सारे शेफ्स मेंबर्स हैं। और इस साल से हमने एक मिशन लिया है, एक चैलेंज लिया है। अगले 5 साल तक एज अ बॉडी ऑफ शेफ्स हम लोग सरकार के साथ काम करेंगे। हम लोग अपने हिसाब से भी काम करेंगे कि हमारे शहर का जो खाना है वो तो बहुत अच्छा है, हमारे स्टेट का खाना है वो तो बहुत अच्छा है, बट ये सेफ़ नहीं है। आज की डेट में अगर हम बाहर जाके खाना खा रहे हैं तो अपने को एक आश्वासन नहीं है कि खाना साफ़ सुथरा और सेफ़ है कि नहीं। सो एज अ बॉडी ऑफ शेफ्स हम लोग इसके ऊपर पूरी मेहनत करने वाले हैं अगले 3 से 5 साल तक, बिकॉज ये 1 साल में चेंज नहीं हो सकता है। इसके लिए समय लगेगा, इसके लिए ट्रेनिंग लगेगी, इसके लिए लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। तो अगले 5 साल तक हम लोग बिल्कुल कटिबद्ध होकर काम करेंगे कि अपने स्टेट को, अपने शहर को बिल्कुल फूड सेफ बनाएं। सो ये हमारा अगले 5 साल का मिशन रहेगा। और आज ये सेलिब्रेशन के लिए हमारे पास काफ़ी सारे डिग्नेटरीज आए हुए हैं, बाकी शहरों से आए हुए हैं, कुछ इंटरनेशनल लोग भी आए हुए हैं। सो हियर वी आर। थैंक यू। నమస్కారం అండి, నేను షెఫ్ రమేష్ కుమార్ రెడ్డి, కాలేజ్ రెజెన్సీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ తెలంగాణ షెఫ్స్ అసోసియేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్. సో ఈరోజు మేము ఇక్కడ కలుసుకోవడానికి ఒక రీజన్ ఏంటంటే తెలంగాణ షెఫ్స్ అసోసియేషన్ ఫామ్ చేసి 7 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది. ఈరోజు 7 ఇయర్స్ సెలబ్రేషన్స్లో అందరం కలిసి సంతోషంగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడమే కాకుండా సెలబ్రేషన్స్ విత్ వన్ కాజ్ అంటే ఈ మధ్య కాలంలో మీరు బాగా వింటున్నారు న్యూస్ పేపర్స్లో కానీ, టీవీలో కానీ, సోషల్ మీడియాలో కానీ, సే ఈటింగ్ ఫుడ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇస్ నాట్ సేఫ్ అనేది వింటున్నాం. సో దాన్ని అడ్రస్ చేయడానికి ఇది జస్ట్ నాట్ ఓన్లీ హైదరాబాద్ ఇష్యూ, ఇట్ ఇస్ ఎంటైర్ కంట్రీస్ ఇష్యూ. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఫుడ్ తీసుకుంటే మీకు ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్ కావాలంటే అలాంటి, ఎలాంటి కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ రెస్టారెంట్ కావాలంటే అలాంటివి. కానీ ఇక్కడ ఒకటి మనం మర్చిపోతున్నది ఏంటి అంటే మనం తినే ఫుడ్ లేదు, మనం సర్వ్ చేసే ఫుడ్ సేఫా కాదా అనేది. అది ఎవరు చెప్పాలి? ఫుడ్ సేఫా కాదా, లేకపోతే సేఫ్ ఫుడ్ చేయడం మంచిది, ఇట్లా చేయాలి ఇట్లా చేయొద్దా అనేది ఎవరు చెప్పాలి? మనకున్న గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ ఎనఫ్ గైడ్ లైన్స్. అవి ఫాలో చేసే యాటిట్యూడ్ కానీ, ఫాలో చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, ఆ ట్రైనింగ్ కానీ కరెక్ట్ రీచ్ అవ్వట్లేదు. సో ఆ రీచ్ తీసుకురావడానికి మేము తెలంగాణ షెఫ్ అసోసియేషన్ నుంచి మా తరఫు నుంచి ఎంతవరకు అయితే ప్రయత్నం చేయాలని చేస్తున్నాం. దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు మేము రాబోయే 5 ఇయర్స్కి సంబంధించి ఒక రోడ్ మ్యాప్ ప్లాన్ చేసుకున్నాం. అదేంటి అంటే ఫస్ట్ అసలు అవసరం ఎందుకు, తర్వాత ఎలా చేస్తే అవుతుంది, ట్రైనింగ్ చేస్తే అవుతుందా, లేకపోతే ఏదైనా గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్తో కొలాబరేట్ అయ్యి చాలా ఇంటెన్సివ్గా డోర్ టు డోర్ వెళ్ళి చేస్తే అవుతుందా, తర్వాత మనం సర్టిఫికేషన్స్ ఏమైనా ఇవ్వచ్చా, ట్రైనింగ్స్ ఏమైనా ఇవ్వచ్చా, ప్లస్ మనం బెంచ్ మార్క్స్ ఏమైనా సెట్ చేయవచ్చా, లేదు రేటింగ్ కానీ అవార్డ్స్ కానీ ఏమైనా ఇవ్వచ్చా, ఇవన్నీ కూడా వీ హ్యావ్ ద రోడ్ మ్యాప్. సో దాంట్లో భాగంగా మన ఇండియాకి సంబంధించి ఒక స్ట్రక్చరైజ్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, IFCA, ఇండియన్ ఫెడరేషన్ ఫర్ కల్నరీ అసోసియేషన్ అని. ఇది ఒక నోడల్ బాడీ, దీని కింద ప్రతి స్టేట్కి ఒక్కొక్క అసోసియేషన్ ఉంది. మన తెలంగాణ షెఫ్ అసోసియేషన్ కూడా ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద అఫిలియేటింగ్ బాడీ టు IFCA. సో IFCA ఈజ్ అఫిలియేటింగ్ బాడీ టు WACS అంటే వరల్డ్ షెఫ్స్ అసోసియేషన్ అనేది, అది వరల్డ్ మొత్తం షెఫ్స్ అందరు కలిపి అందులో ఉంటుంది. సో ఈ ఫుడ్ సేఫ్టీకి సంబంధించి, సస్టైనబుల్ ఫుడ్ ప్రాక్టీసెస్ గురించి, ఆర్ ఫీడింగ్ ద ప్లానెట్ రైట్ గురించి చాలా ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతున్నాయి. వాళ్ళు డిసైడ్ చేసిందే ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ అన్ని అసోసియేషన్స్, ప్రతి షెఫ్ కూడా ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ వచ్చే మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ట్రైన్డ్ మ్యాన్ పవర్ ఈస్ మిస్సింగ్ ఇన్ ద హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ రీజన్ టు సీ ఈ ఫుడ్ అడల్టరేషన్ కానీ, ఈటింగ్ నాట్ సేఫ్ ఫుడ్ కానీ, వీటన్నిటి కూడా అదే రీజన్. సో దాని గ్యాప్ ఫిలప్ చేయడానికి తెలంగాణ షెఫ్స్ అసోసియేషన్ వి ప్లాన్ లాట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ట్రైనింగ్ సెషన్స్. సో ఈరోజు మేము చేసిన ప్రయత్నం ఎక్కడో దగ్గర ఫలితం ఇస్తుందని ఈరోజు దాదాపు ఒక 8 అసోసియేషన్స్ నుంచి రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉన్నారు. ప్లస్ IFCA నుంచి, ఇండియన్ ఫెడరేషన్ నుంచి జనరల్ సెక్రటరీ విజయభాస్కర్ గారు ఉన్నారు. ప్లస్ మన GHMC నుంచి కమిషనర్ గారు ఇంట్లో రాబోతున్నారు. ప్లస్ మన ఫ్రాన్స్ నుంచి వాళ్ళ హై కమిషనర్ ఆల్రెడీ వచ్చారు ఈరోజు. సో వాళ్ళతో మేము ఎందుకు చేసాము అంటే వీ వాంట్ టు డూ ఎ కొలాబరేషన్ ఫర్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ culinary. ఇండియన్ ఫుడ్ని గ్లోబల్కి తీసుకెళ్ళాలి, లేదు గ్లోబల్ ఫుడ్ని ఇండియాకి తీసుకెళ్ళాలి. ఇప్పటికే చాలా వరకు మేము ప్రోగ్రామ్స్ చేసాం. అక్కడ నుంచి స్టూడెంట్స్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం తెలంగాణ ఫుడ్ గురించి, ఇక్కడ నుంచి స్టూడెంట్స్ వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళ క్విజిన్ నేర్చుకోవడం. సో ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. దాని గురించి ఫ్రెంచ్ గవర్నమెంట్ పూర్వం పెట్టుకొని వాళ్ళు
కనెక్ట్లో ఉన్నారు. ఇన్ఫాక్ట్ దే ఆర్ ఆల్సో ఇన్ టైప్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్. సో దాంతోపాటు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్, తర్వాత బయోడైవర్సిటీ డిపార్ట్మెంట్. బయోడైవర్సిటీ ఎందుకు అంటే యూజ్ లోకల్ వితౌట్ హార్మింగ్ ద ప్లానెట్, యూజ్ వాట్ ఈస్ అవైలబుల్, యూజ్ విచ్ ఇస్ నాట్ హార్మింగ్ సొసైటీ ఆర్ ప్లానెట్. సో వాటిలో భాగంగా ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా మంది కాంపిటీషన్ జరిగాయి, అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్, ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్. దీంతో పాటు చాలా కాలేజెస్ నుంచి స్టూడెంట్స్ వచ్చారు, దాదాపు ఒక 350 స్టూడెంట్స్ వచ్చారు. ఆ స్టూడెంట్స్ ఎందుకు అంటే ఇండియన్ క్విజిన్ కానీ గురించి ఏమైనా చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడుండే జనరేషన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి పాస్ చేస్తేనే అది పాసిబుల్. దానికి సంబంధించి స్టూడెంట్స్కి ఈరోజు దానిపైన అవగాహన తీసుకురావడానికి స్టూడెంట్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేయడం, దాంతోపాటు వాళ్ళ టీచర్స్ ఆర్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అండ్ స్టూడెంట్స్. ఆ టీచర్స్కి కూడా అసలు మోటో ఏంటి, చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి, చేస్తే ఏమవుతుంది అన్న దానిపై వాళ్ళు కూడా ఈరోజు ట్రైనింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్స్ ఇవ్వడం లేదండి. ఈరోజు చేసేదంతా ఏంటి అంటే అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఒకటే చేస్తాం. సో దాంతోపాటు ఈరోజు ఆఫ్టర్నూన్ ఈ హైదరాబాద్లో ఉండే షెఫ్స్ అందరికీ తెలంగాణ కల్నరీ అన్సంగ్ హీరోస్ అవార్డ్స్ చేయడం జరుగుతుంది. సో బేసికల్గా బ్యాక్ డోర్స్లో ఉండే వాళ్ళకి రికగ్నేషన్ చాలా ఉంటుంది. కిచెన్లో నెంబర్ 1 వాడికి అవగాహన ఉంటుంది కానీ వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఉంటుంది, కానీ బ్యాక్ డోర్స్లో చేసే వాళ్ళకి ఉండదు. సో ప్రతి హోటల్లో నెంబర్ 2 నెంబర్ 3 వాళ్ళకి తెలిసి ఈరోజు వాళ్ళకి అవార్డ్స్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్లస్ కాలేజ్లో చెప్పే ఫ్యాకల్టీకి వాళ్ళు కూడా మెంటర్స్ అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, ప్రిన్సిపల్స్ కూడా అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దీంట్లో రెస్టారెంట్స్లో పనిచేసే వాళ్ళకి, హోటల్స్లో పనిచేసే వాళ్ళకి, కేటరింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో పనిచేసే వాళ్ళకి వీఆర్ గివింగ్ అవార్డ్స్. దాంతోపాటు తెలంగాణ షెఫ్స్ అసోసియేషన్ లాట్ ఆఫ్ CSR యాక్టివిటీస్, అంటే అండర్ ప్రివిలేజ్ కిడ్స్, లేదంటే స్లమ్స్లో ఉండే కిడ్స్కి వాళ్ళు చదువుకునే ఫాస్ట్ బేర్ చేసే సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది. సో వీ ఆల్సో టైడ్ అప్ విత్ అదర్ NGOs టు ట్రైన్ ద కిడ్స్ అండ్ దెన్ ఆస్క్ దెమ్ టు learn and then work in hospitality industry. సో ఇప్పుడు హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ ఈస్ ఫేసింగ్ ద బిగ్గెస్ట్ క్రంచ్ ఫర్ మ్యాన్ పవర్. అంటే దొరకట్లేదు, స్కిల్డ్ మ్యాన్ పవర్ దొరకట్లేదు. దొరికే వాళ్ళంతా నాకు ఏదో రకంగా రోజు గడిస్తే చాలు అనే వాళ్ళు వస్తున్నారు. కానీ హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ, కల్నరీ ఇండస్ట్రీ అనేది అలా కాదు. ఇదంతా ప్యాషన్తో కూడుకున్నది, చాలా సైన్స్తో సంబంధించింది. ఎవరో ఒకరు చేస్తారంటే చేయొచ్చేమో కానీ బట్ ప్రొఫెషనల్గా, సిస్టమేటిక్గా, ఎథికల్గా చేయడం కష్టం. అక్కడే మన ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ, యూనివర్సిటీస్ కానీ, ఇట్లాంటి అసోసియేషన్స్ కానీ పిక్చర్లోకి వస్తాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అన్న